자르는 게 아니고 풀을 헤쳐주는 건가? 그 사탕수수를 이렇게. 예, 흑인 조종사 아저씨는요, 아주 어릴 때부터 여기서 일을 했대요. 엄청나게 잘한대, 일을. 이 남부의 흑인 아저씨들이 착하거든요. Tequila too much. Man, I feel so sad, man. Why? I feel like this Why? because I'm trying to fix the machine, but nobody wants to believe in me. Come on, baby. You know? You got your eggs up. 이곳 사탕수수 농장에서 하루에 수확하는 이 사탕수수가요 1000톤이라고 합니다. 그러니까 어마어마한 양이죠. 그러니까 콤바인 3대 4대로 계속 비워대는 거예요. 그리고 트레일러가 여기는 밭이 원체 하나로 통째로 엄청나게 크게 돼 있네. 저 안에를 아직 안 들어가 봤거든요. 그래서 거기에서 이 트랙터들이 계속 싣고 나와서 여기에 부어주는 거예요. 그래서 왜 트레일러가 오면은 그냥 바로 이렇게 붓질 않냐니까 그렇게 할 수가 없대요. 자기네는 너무 땅덩어리가 커서 계속 트레일러에다가 실어주고 이제 그게 가고 이제 이 사람들은 이제 왔다 갔다 하는데 이게 고장이 난 거죠. 이렇게 찝는 게. 자, 어쨌든 이 기계에 사탕수수가 물려 들어가면 요만큼씩 요게 길이가 얼마만큼 되냐면 한국의 그 윷 있잖아요. 윷하고 길이가 똑같아. 이렇게 던지는 거. 그래서 이렇게 이제 해서 그 설탕 원료를 만드는 공장에 가지고 가는 거예요. 그래서 거기에 어제 잠시 살펴봤더니 거기서도 컨테이너 안에 큰 그 기계를 집어넣고 샘플을 채취를 해서 육안으로 전부 그 확인을 하는 거죠. 그러니까 땅콩 농장이나 그 콩, 쌀 그러한 것을 그 조사하듯이 똑같은 방법으로 해서 무게를 달고 이제 계산을 하는 거죠. 그렇게 이제 합니다. 그래서 여기는 나는 좋은 게 뭐냐면 여기 떠나고 싶지 않은 게 이게 너무 맛있는 거 있죠. 이거는 아무리 먹어도 좋더라고. 그래서 너무 맛있어요. 굉장히 맛있어. 그래서 내일 이제 다시 와서 여기서 이제 하고 지금 아저씨들은 이제 둘 이 기계 고치는 분들은 안 돼서 갔어요. 그래서 다른 분이 또 오기로 했는데 모르죠. 어떻게 될지요. 그래서 이제 상황을 좀 보면서 그렇게 하겠습니다. Working in the field's good. I like work, but I'm retired. I'm too mucho virullo. We're just too
work in what? sculptor. School? What is that? Sculpture. Sculpture? Yeah. I'm a sculptor in New York City. What, like a chainsaw? No, I'm doing the marble and granite. You know, I'll make a statue. With a hammer like that? Hammer, and then I do it some different special tool, and I have to do that. Come on. But much cheaper than America, but over there, so you know. No, but my town is around, and a nice one was like $50 a night. Yeah, Yeah. that's not cheap. Because you guys talking about 5 stars. Yeah, right. Looks. Oh yeah, You recording? oh yeah. For what? My YouTube, my documentary. Oh, okay. You watch another one, the YouTube. What's your YouTube name? Are you Italian background, or What you mean? is your the owner is your daddy? Or, no. Oh, no. You don't know where you come from. Off the streets. Are you relation with the owner, or no? You never drinking beer? What? The beer, never. Oh, yeah. You can't do it. What, drink beer? You under 21. No, he Oh, cannot. go to parties. He drink only a Coca-Cola. That's a regulation in this country. In the water. No cigarette. Yeah, only water, ice water and tea. That's it. No coffee. No coffee yet, right? No, everyone drop. If I can rough and if I can tractor, if you drink coffee. No, maybe Lupia. Lupia is alright. Yeah. Like my I don't want to come here, but Because he doesn't know about what Yeah, that's Mexico. How much money? yeah, for you. You got money for Rico, Mexico? For Mexico? Yeah. What you mean? ¿Cuánto estaría bueno? Maybe, para tu dinero, ¿cuánto ocupará para llevarlo para México? Oh, unos, ¿qué? $1,000. You know, 1,000? You got now? this guy make a lot of money, and then he's gotta go. 1,000? He married here, you know, American lady. The Put on in the globe. you know Uno, the wife. Yeah. And he's got to go back, and then he's got to get another dose. That's a possible, you know, that back and forth like that, right? It's cheap. You know when Big Mike say you're going to Cancun? Cancun? Take Cancun. the cruise. Oh, yeah. Ask him. It's a fucking beautiful place. Oh, Oh, I go to Cancun. I've been to Cancun, Jamaica. oh, I like Jamaica. oh, you've been there. Too much? Try. Everywhere you go. 사탕수수 재배에 대해서 제가 이제 틈틈이 간략하게 소개를 하겠습니다. 이 사탕수수 밭은 여기서 여기까지가 1m 80cm예요. 그것은 왜 그러냐면 요게 또 가장 잘 자라는 그런 것이고, 또 트랙터 그 바퀴에 맞게 이렇게 만들어 놓은 거예요. 그리고 콤바인도 이렇게 좁게 그래서 만드는 겁니다. 이렇게 좁게 해서 여기에서 어마어마하게 많은 그 사탕수수가 자라니까 그 옥수수 밭에서 콤바인이 그 10m 넘는 그 낫으로 이렇게 베는 것만큼 여기에 있는 거예요. 아주 그냥 여기가 꽉 차 있습니다. 그래서 그 한 줄씩 분이 못 뺀다고 얘기를 하네요. 이 밭 1항을 만들면 3년 동안을 심지를 않고 첫 해, 두 번째 해, 세 번째 해까지 이 상태로 계속 추수만 하는 거예요. 왜냐면 이제 얘들이 자라고 또 자라고 또 자라는데 3년을 하고 끝내고 이제 밭을 한번 갈아엎는다고 합니다. 그것은 이제 왜 그러냐 하면 여기에 이제 심어 있는 거니까 이거 뽑지 말고, 사탕수수는 요 마디에서 그 싹이 올라와서 이제 이것이 사탕수수로 또 길게 자라는 거니까 씨 심을 때는 이것을 이제 씨라고 하겠습니다. 그래서 이것을 심을 때는 그냥 무더기로 갖다가 여기다가 보 넣는 거예요.
쭉 부면서 가면 그 뒤에 달려있는 기계가 흙을 퍼서 여기다가 쭉 또 이렇게 덮어주게 돼 있습니다. 이 수수밭이 여기는 그래도 곱게 잘 올라왔는데 다른 데는 막 옆으로 막 이렇게 엉클어지고 한 그러한 것은 이게 이제 제멋대로 가서 꽂혀 있으니까 이게 나오면서 막 비틀어지면서 그렇게 나와서 그렇다고 합니다. I hit and make everything. I know. Yeah. You can, like, you go on your car and you get drunk and the police stop you, Yeah. never come back again. If you got a DUI, forgot to come back. You can. But you got paperwork. Yeah, but you can do that. If you got a DUI and the police put in jail, Yeah. this is how you call the bad escort, Yeah. and they coming out when you come on the visa. When you get the new visa, But am I talking about when you was work this place and then nothing problem, right? no, you're right. But you gotta go different places. That's a problem. But you work with him, you know, the Italian man, the owner. Yeah. Then nothing problem. No. Yeah, right. Yeah. I talking about that. No, when you come to Strain Cane, Yeah. you don't know where you're going, so the people just tell tango with this Yeah. farmer, another 20 with that one, 20 more on the other side, Yeah. so spread all the people. I see. I see. So when you get the job straight with the farmer, Yeah. it's different because you come straight with him. Gotcha. Yeah. I was 2 years ago. I was the other side, New Orleans, and then many Mexican, you know, the people were coming like you know, the paperwork. Yeah. And then some, you know, the company they gotta send it to them, and then a whole big buses, and then they go in it and they work, and then they go back. Yeah. Even California is a lot of it. Oh yeah, California is a Well, lot. One of the most. Yeah. That's where you from, huh, Joel? Huh? California? You from California? No? I thought you said your sister. Hey, this guy, No, my what this sister guy live in talking about California. then? My sister live in California. I just go and watch my sister and come You know back what? California has a lot of handwork. Yeah. Because they has a strawberry and the cabbage thing. That's why, you know, there's so many Mexican people, they gotta make a straight line. And then they still has a big mission, but you know, many things is the strawberries get by you know, hand. by hand. Why they need you know, Mexican people. If no Mexican this country, and this country is a stuff. No restaurant, no food. Food. Nobody wants to work in the field. Really, Yeah, right. it's a hard work and nobody wants. Yeah. You're the dumbest, right? 자유의 남자 유튜브를 보시는 분들은 그 어렵지 않은 거니까 그 커서를 눌러서 그 서브스크라이브 그거를 하나씩 꼭꼭 눌러 놓으시기 바랍니다. 나는 그러한 것을 한글로 만들지도 모르고 아무 시스템을 잘 몰라요. 뭐 지금 어떤 분들은 드론을 좀 띄워서 촬영을 하면 더 좋지 않겠냐고 하는데 이 카메라 2개 갖고 삼각대 2개 들고 뛰어다니는 것도 어려워 죽겠는데 뭘 다른 거를 더 해요. 내 그 유튜브 영상 제일 첫머리에 나오는 그 썸네일이라고 하는 거, 그 썸네일이 뭔가 해서 했더니 그게 썸네일 그 발음이 달라서 잘 몰랐어요. 어쨌든 그 썸네일도 만들지 몰라서 맨날 그냥 단순하게 그렇게 하잖아요. 그러니까 그런 게 오히려 또 나한테는 낫지. 그리고 아무것도 할 줄 몰라요. 뭐 편집도 제대로 할 줄 모르고 뭐 화면 영상을 어떻게 변환시키는 거 그런 것도 모르니까 그냥 내가 하고 있는 이 상태로만 계속을 하는데 이것도 하루에 한 서너 시간씩 촬영을 해야 돼요. 현장에 다니면서. 그리고 낮에 밥 먹고 그리고 자고 그리고 또 일어나서 이제 편집을 한 서너 시간을 해서 올리면 내가 꼭 새벽 2시나 돼야 자는 거예요. 그리고 아침에 또 일어나서 다녀야 되고 그렇게 하는 겁니다. 그러니까 너무 많은 것을 나한테 요구를 하면 안 돼요. 멕시코 친구는 10년 동안 멕시코에서 여기를 해마다 와서 농사를 짓고 2달은 또 일 안 하니까 그때는 이제 휴가 가서 가족과 지내고 또 10개월을 여기 와서 지내고 이제 그렇게 한다고 합니다. 그래서 그 신분 관계를 물어봤더니
이 농장주가 해준 그 미국 말로 월킹 퍼밋인데 일할 수 있는 그 서류를 가지고 그것으로 이제 다니는 거예요. 그러니까 요 농장주하고만 일을 해야 되는 겁니다. 그러니까 다른 데를 가면 그것이 무효화가 돼서 경찰 또 여기 그 국경 수비대 이런 데 이제 체포가 되면 다시는 이제 미국에 못 들어오는 그러한 엄격한 조항이 있습니다. 여행을 하면서 그러한 모든 정보를 제가 취득을 해서 영상에 간략간략하게 소개를 할 거예요. 그렇지만 자세한 소개는 하지 않습니다. 잔머리 많이 굴리고 그 영악한 사람들이 꼭 나쁘게 악용을 해요. 뭐 그런 사례들이 많습니다. 내가 12년 전에 그 블로그를 시작하면서 거기에 수많은 그 나의 정책 제안 같은 거 그런 것을 써놓으면 꼭 남들이 그걸 가지고 악용을 해요. 심지어는 한국의 그 메이저 신문인 그러한 신문에서도 그걸 통째로 갖다가 기사로 올려놓고 모른 척하고 그 요번에 다시 감옥에 간 그 오사카 태생의 그 친구도 내 글 거기서 훔쳐다가 그대로 나레이션 해서 지가 경제 전문가라는 등 대통령으로 있는 자가 그런데 써먹고 말이에요. 자기 것처럼 그렇게 한다고요. 그래서 한국에 있는 수많은 국회의원도 그런 많잖아요. 떨거지들. 그래서 뭐 그게 아까운 것이 아니라 괘씸하죠. 내가 미국에 오래 살면서 수많은 아이디어를 거기다가 이제 써놓고 제공을 하고 뭐 한국 국민들을 좀 계몽을 하려고 그렇게 하면 그런 걸 꼭 갖다가 먼저 써먹는 그러한 괘씸죄들이 있어서 제가 자세히 밝히지를 않는 거예요. 그래서 제가 여행을 하면서 가능한 대로 미국의 많은 세세한 정보들을 잘게 취합을 해서 뭐 더 이상 할 건 없어요. 그래도 이제 그것을 유튜브 영상에 조금씩 올려줄 겁니다. 그래야 이제 한국 분들이 관심을 갖고 또 특히나 한국에서 그 정책을 결정할 수 있는 그러한 고위 관료들 중에서 누가 보면 그 사람들이 나에게 문의가 오면 공식적으로 와야 돼요. 그것도 개인들이 잔머리 굴려서 이용해 먹으려고 오면은 안 된다 그 말이죠. 그래서 한국 정부에서 한국 사람들이 집단 미국으로 영농 이민을 할 수 있는 그러한 문제를 한국에 공문서를 보내와야 돼요. 그렇게 하면 내가 그때 아주 자세하게 그렇게 알려줄 겁니다. 이런 뭐 이민 변호사든지 그런 사람들이 알 수 있는 것들이 아니죠. 한국에서 참 일자리 어렵고 그런 사람들이 많잖아요. 그래서 이제 그러한 분들이 내가 이제 길을 터 놓으면 그것을 토대로 해서 미국에 와서 사세요. 그러면 이 미국이 언론에서는 세계 언론들이 항상 미국은 저물어가는 나라다, 망하는 나라다 그러지만 그것은 그 언론쟁이들이 자기들이 야합을 하면서 이익을 챙기려고 미국을 그렇게 말하는 거예요. 실질적인 미국 속의 미국은 이러한 곳들이에요. 그리고 이러한 그 농경지 그리고 축산업 하는데 수많은 그 비행기를 제조한다든지 뭐 그러한 것이 미국이지 저기 뭐 뉴욕시티 한인들 사는 그러한 곳은 본격적인 미국이 아니다 그러한 말씀이에요. 제가 미국을 무시하거나 한인을 무시하는 것이 아니라 실질적으로는 그렇죠. 그래서 실질적인 어마어마한 부자들이 살고 또 평생을 배고파 본 적이 없이 살고 악한 짓을 하지 않고 사는 이러한 좋은 땅에 와서 한국의 젊은이들이 살면서 그 자손들을 계속 여기서 퍼뜨려 나가야 한다고 하는 것이 나의 의견인 거예요. 유튜브에 그 접촉하시는 분들, 자유의 남자 유튜브를 보시는 분들은 그 어렵지 않은 거니까 그 커서를 눌러서 그 서브스크라이브 그거를 하나씩 꼭꼭 눌러 놓으시기 바랍니다. 나는 그러한 것을 한글로 만들지도 모르고 아무 시스템을 잘 몰라요. 뭐 지금 어떤 분들은 드론을 좀 띄워서 촬영을 하면 더 좋지 않겠냐고 하는데 이 카메라 2개 갖고 삼각대 2개 들고 뛰어다니는 것도 어려워 죽겠는데 뭘 다른 거를 더 해요. 내 그
유튜브 영상 제일 첫머리에 나오는 그 썸네일이라고 하는 거, 그 썸네일이 뭔가 해서 했더니 그게 썸네일 그 발음이 달라서 잘 몰랐어요. 어쨌든 그 썸네일도 만들지 몰라서 맨날 그냥 단순하게 그렇게 하잖아요. 그러니까 그런 게 오히려 또 나한테는 낫지. 그리고 아무것도 할 줄 몰라요. 뭐 편집도 제대로 할 줄 모르고, 뭐 화면 영상을 어떻게 변환시키는 거 그런 것도 모르니까 그냥 내가 하고 있는 이 상태로만 계속을 하는데, 이것도 하루에 한 서너 시간씩 촬영을 해야 돼요. 현장에 다니면서. 그리고 낮에 밥 먹고 그리고 자고, 그리고 또 일어나서 이제 편집을 한 서너 시간을 해서 올리면 내가 꼭 새벽 2시나 돼야 자는 거예요. 그리고 아침에 또 일어나서 다녀야 되고, 그렇게 하는 겁니다. 그러니까 너무 많은 것을 나한테 요구를 하면 안 돼요. 그리고 제가 미국의 한인사회 그 오래된 올드 타이머들에게 조금 불만스러운 것은 뭐냐면, 자기들만 그 잘 살려고 할 것이 아니라 본국의 수많은 그 어려움을 겪고 있는 사람들을 미국의 정책적으로 그 교민사회에서 이렇게 얼마든지 불러들일 수가 있거든요. 그렇게 해서 그 사람들을 미국에 정착시키면서 한국 국익에 크게 도움이 되는 그러한 생각들을 하지 않고 오로지 그냥 돈에 어떻게 하면 일을 더 많이 시키고 돈을 조금 주고 막 그런 생각들만 하고 산다고. 그래서 그 사람들이나 나나 전부 여기 미국 1세대 이민자들이거든요. 그러면 이제 그 1세대 이민자들은 세상 떠난 사람들도 엄청 많고 또 떠날 사람들도 많잖아요. 그러면 이제 나이가 들어서 너무 돈 타령하지 말고 악하게 살지 말고, 우리가 미국에 살아도 한국을 배경으로 해서 사는 사람들이에요. 한국이 조국이라 그 말이에요. 그래서 그 나라에 도움이 되고 민족에 도움이 되는 그러한 삶을 살아야 된다 그 말이죠. 그래서 미국에 진출해 있는 성공한 그 케이스에 있는 교민들이 그 사람들을 좀 많이 도와줘서 미국에 많이 진출할 수 있도록 그런 길을 만들어줘야 돼요. 그런데 그러한 사람들이 나의 말에 귀를 기울이지 않으니까, 나는 또 뜻이 있으니까 나는 나대로 독립군처럼 미국 곳곳을 각지를 돌아다니면서 이러한 모든 자료들을 만들어서 유튜브 영상에 올려가면서 한국의 많은 그 영농 이민자들 또 젊은이들에게 희망을 주고 싶은 거예요. 나도 이제 세상 떠나려 그렇게 멀지 않았어요. 뭐 10년 살지 20년 살지 내년에 갈지 누가 알겠어요. 오래 살면 20년 더 사는 거지. 하여튼 어쨌든 간에 그래서 이제 그러한 생각을 가지고 미국을 다니면서 이러한 여러 가지 정보 이야기들을 이제 취합을 해서 한국 사람들에게 도움이 되게 하겠다고 하는 그러한 정신을 가지고 다니는 것입니다. 그래서 뭐 유튜브를 해서 내가 무슨 떼돈을 벌겠어요? 뭘 하겠어요? 요즘에는 그 유튜브 독자들이 좀 늘어가지고 수입도 있어요. 그런데 지금 은행 관계 국세청에 뭐가 잘못돼가지고 그 돈이 나한테 입금이 안 되는 거예요. 왜냐면 거기 서류를 내가 뭘 잘못 썼어요. 그래서 그게 유튜브는 직접 다이렉트로 거기다가 물어볼 수 있는 그런 시스템이 없습니다. 그래서 이걸 자꾸 만지다가 보니까 복잡하게 돼갖고 받아야 할 돈은 꽤 있는데 그것을 1센트도 받지를 못했습니다. 현재 유튜브의 구독자는 한 13,000명 정도가 돼요. 그러니까 1년이 넘도록 유튜브를 하면서 13개월 동안 구독자가 245명이었어요. 그런데 넉 달 전 거의 요맘때 뭐가 하나 이렇게 돌출이 됐는지 그때부터 이제 구독자들이 많이 생겨서 그래도 넉 달 만에 12,800명이 생긴 거죠. 그런데 이제 유튜브의 그 수익 그 상황을 살펴보면 구독자가 10만 명, 20만 명이 돼도 수입이 거의 없는 그러한 사람들이 있으니까 구독자는 많은데 그 사람들이 뭐 보지도 않고 관심도 없으니까 어떤 유튜버는 구독자가 20만 명도 넘어요. 그런데 아직 그냥 놔두고 안 하더라고요. 왜냐면 수입이 전혀 없으니까. 그런데
지난번에 댈러스에 갔을 때 거기 세무사하고 이야기를 나누다 보니까요. 내가 구독자가 한 10,000명 조금 넘는데 수입이 얼마큼 된다 했더니 그 사람들이 깜짝 놀라더라고. 내 주머니에 현재 들어온 게 없어도 지금 현재 계속 쌓이고는 있죠. 그러한 돈이 이제 쌓이면 제가 이제 좋은 데다 쓸 거예요. 그러면 나야 뭐 혼자 다니는 사람이 뭐 이렇게 큰 돈 들어갈 거 뭐 있어요. 자동차를 갖고 다니니까 경비는 이렇게 저렇게 쓰면 전략해서 쓰면 한 달에 3,500불 한 4,000불 그 정도씩은 들어가요. 그래서 해마다 한 거의 5만 달러 정도 들어가요. 그래서 제가 전에 가지고 있는 돈 그리고 다니면서 일을 한 돈 그러한 거를 이제 취합을 해서 이제 그렇게 썼었고 그래서 올해도 일을 했어야 되는데 유튜브를 열심히 하자 이렇게 다니면서 괜히 내가 지금 나이가 지금 70이 다 돼가는데 거기에 무슨 일에 허구한 날 얽매여 가지고 그렇게 할 필요가 있나 싶어서 이제 올해부터 이제 일을 또 완전히 끌어버렸어요. 그 미국의 영농 이민을 올 수 있는 그러한 것을 한 편을 제가 만들게 한 30분 정도 조목조목해서 아직 조금 더 있어야 돼요. 그래서 그렇게 만들면 그대로 따라서 해서 미국으로 자꾸 한국 그 동포들이 자꾸 유입이 돼야 되는 거예요. 그리고 제발 부탁하지만 그 머리가 영악한 그 사기꾼들 있잖아요. 그러한 자들은 자꾸 들러붙지 마세요. 나한테 개인적으로 뭐 이메일 알려달라 그러고 그래서 한 몇 분이 이메일 알려주니까 그 하는 행동을 내가 벌써 뻔히 알겠더라고. 그래서 연락을 안 하는데 물론 선의적인 분들도 있었어요. 그래서 그 유튜브에는 자세히 공개를 하지 않고 유튜브에 내가 곳곳에 다니면서 이러이러한 종목에서 한국 분들이 미국에 영농 이민을 올 수 있는 그러한 곳들이 많다. 영농 이민 말고도 다른 것들도 많아요. 그런데 그러한 것을 차츰차츰 소개를 해 드리도록 하겠습니다. 그러면 내가 어떻게 좀 도울 수 있는 방법을 찾아보도록 하겠습니다. 내가 뭐 돈을 1불이나 받나요? 여러분들은 간단해요. 그냥 그 서브스크라이브 구독 버튼 하나만 눌러놓으면 되는 거예요. 그리고 내가 정이나 지금처럼 상황이 조금 이상하게 되었을 때 그 페이팔로 그 후원금을 모금을 하면 거기다가 안 내도 아무 상관이 없어요. 내가 굶어 죽지 않습니다. 그러니까 그런 것도 부담 가질 필요도 없고 또 후원금을 내고 싶은 사람들은 작게 한 10,000원 미만으로 그렇게만 보내시라고요. 그러니까 1,000불씩 막 500불씩 그런 거는 노 땡큐. 오케이? 그렇게 하시면 되겠습니다. 그리고 가야 되겠어요. 내일 다시 와야 돼. 또 갈 길이 멀어. 여기서 내가 머무는 데가 멀리 있거든요. 그래서 거기 갔다가 아침에 비가 와도 나올 거예요. 여기 그 농장 주인 아저씨하고 만나기로 했거든. 그래서 내일 보자고요. 오늘은 그냥 두서없이 대충 이렇게 이야기를 했는데 내가 어제 김이 새서 그냥 쉬었어요. 왜냐면 이 사탕 수수를 가지고 가서 이것을 설탕의 원료로 만들잖아요. 그 브라운 슈가를 만드는 그 큰 공장에를 갔어요. 그런데 거기서 들어가면서 보니까 너무 위험하게 생겼더라고. 그냥 수십 대의 트레일러들이 이거 싣고 왔다 갔다 하지 기계 장비 왕왕거리죠. 그게 안전 문제가 너무 심각해서 여기는 허가가 안 되겠다 싶었는데 갔더니 또 마침 누굴 만났냐면 사무실에 갔더니 망구를 만난 거예요. 그 원자탄보다 한 10,000배의 위력을 갖고 있는 그 아주 위험한 그 물질 아니에요, 망구가. 그래서 그 망구에게 얘기를 하니까 이 망구가 벌써 단번에 노 하는 거예요. 그래서 김이 새가지고 내가 이제 미국 사람들은 한번 예스 하면 예스고 노면 노 이렇게 하거든요. 이 사람들은 변덕이 조금 별로 없으니까 하여튼 그래서 거기서 이제 김이 새서 이제 다른 쪽에 멀리 이동해서 이제 이곳으로 왔어요.
그래서 어제 영상이 없는 겁니다. 하여튼 그러한 애환도 많은데 여기 아까 그 농장 주인 아저씨하고 얘기를 하니까 그 회사와 같은 회사가 또 요 인근에 있어요. 그래서 이분한테 내가 내일 부탁을 해볼 거예요. 그쪽에 연락을 해서 내가 이 설탕 원료를 만드는 그 공장을 견학을 좀 하게 그렇게 주선을 해달라고 할 건데 모르겠어요. 결과는 모르죠. 왜냐하면 이분 말씀이 너무 위험해서 그래서 그 사람들이 거기에 절대 일하는 사람 외에는 아무도 들어올 수 없게 한다는 거예요. 그래도 나는 또 갈 수는 있거든. 어떻게 해서든지 가거든요. 그래서 나의 이 고구려 민족의 이 끈질김 그걸 한번 보여드리겠습니다.